गतिर्भर्ता प्रभुप्रेष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आ ब्रह्मस्तंभ भूधाता सद्गुरुस्त्वं नमोस्तुते। प्राणर श्री श्री ठाकुर जगज्जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा एवं मो जीवनर आधार श्री श्री आचार्य देव चरण में मोर कोटि कोटि प्रणाम। आजिर प्रसंगटी समस्त गुरु भाई और माँ मानू जयगुरु जनाई आजिर अध्याय को आम आरंभ करिबा। आपण समस्त को मु स्वागत करुच्ची साधनार पथे को। जदि आपण माने एबे पर्यंत साधनार पथे को सब्सक्राइब करि नाहंती तो जरूर सब्सक्राइब करि नियंतु आउ बेल आइकन को दबाई दियंतु जेमिति आपण माने भल भल वीडियो आपण माने प्रथमे पाई परिबे। चलंतु आजिर अध्याय को आरंभ करिबा। आजिर विषय वस्तु रहिछि नाम ध्यान। नाम और ध्यान रो महात्म्य आउ तार आवश्यकता मनुष्य जीवन रे कौन रही ठाकुरंकर जीवनर जो दिव्य लीला को आधार करी आमे ए विषय रे आलोचना रखिबा। पावनार एक शीत सकाळ श्री श्री ठाकुर मातृ मंदिर पछपटे एक बौल गछ मूले गोटे बेंच रे बसी थांती। ऋतिक अधिवेशन पाई आश्रम रे बेस किछिटा लोक गहली पछरे केतोटी दोकान। यही समय निकटरे पाचिला कदली बिक्री करुथुवा जणे लोक हठात चित्कार करी उठिला। श्री श्री ठाकुर कारण पचारंते भाई जनक कहिले ठाकुर मांकड़ कदली नहीं चलीगला। भाभी दी पैसा रोजगार हेले पिला छुआंक मुहरे देई थांती सेतक हेला नहीं। श्री श्री ठाकुर सबु शुणी सारी जड़े भाई को इंगित कले कदली वाला को 2 टंका देबाकू। टंका पाई से बहुत खुशी होई गला कारण कदली बिक्री करी जहाँ से रोजगार करी थांता ताठारु ढेर अधिक से पाइछि। प्रसंग क्रमे श्री श्री ठाकुर कहउछंती लोकटीर अन्य मनस्कता पाई मांकड़टी जेपरी कदली नहीं चलीगला प्रकृति सेहीपरी आंभ मानकर जागिथिबा घरू अहरह चोरी करी पलाए। एणु सबु समय हुशियार रहिबा दरकार जेपरी इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा दिगरे सामान्यतम व्यतिक्रम न हुए। आउ यही दुनिया रे रहिबा पाई नाम खूब जोर रे करिबा दरकार। आसन रे बसी जेपरी नाम करिबा को हुए सेहीपरी चालिबा बुलिबा कार्यक्रम भीतर देई मध्य नाम करिबा हुए। एहा द्वारा सत्ता खूब सजाग रहे। संसार डंगा सब बेले अस्थिर। इष्ट निष्ठ और विश्वास जदि अतुट हुए ताहेले अस्थिरता तोफान मध्यरे पाद तले निश्चय टिके स्थिर भूमिर संधान मिलिबो। एथिपाई दरकार नाम। नाम मनुष्य को तीक्ष्ण करे और ध्यान मनुष्य को स्थिर और ग्रहणक्षम करे। नाम करिबा भीतर देई मस्तिष्कर साढ़ा प्रवणता बढ़े और ध्यान करिबा भीतर देई ग्रहण करिबा क्षमता बढ़े। जहाँकर मस्तिष्करे ग्रहण क्षमता जेते बेसी से जेते नियंत्रण सामंजस्य समाधानमुखी ग्रहण क्षमता तड़ित बेगरे हासिल करिपारे। मन करंतु आमे जनक सहित गोटे विषय गभीर भावे आलाप आलोचन निमग्न। यही समय जड़े आसी कहिले मो घरे खाइबाकू नाही, घरे अनेकंक देह खराब। एक कथा शुणु शुणु आम मनरे आघात लगे। मनटा जेमिति केमिति होई जाए, विरक्ति भाव आसी पारे। किंतु नाम ध्यान खूब जोर करुथुले मन भितर आसे हाई नेसेसिटी इज ग्रेटर दैन माइन। अर्थात तुमर प्रयोजन मो प्रयोजन ठारू अधिक। सेतबेले विरक्तिर भाव तिरोहित होई परिस्थितिर नियंत्रण सामंजस्य समाधान मुखी ग्रहण मुखरता तड़ित बेगरे आसे। ठीक जेपरी गोटिए जलाश्रय को छोटिया टेकाटिए फिंगिले किछि जल बाहरी जाए आउ सही शून्य स्थान को पूरण करिबा पई सबुआडू तरंग आसी पूरण करे। थरे शरतदा श्री श्री ठाकुर को पचारिले ठाकुर
ଶୁଣାଯାଏ କେତେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ପ୍ରକୃତି ଓ ସ୍ୱଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ ନାମ ହେଉଛି ସବୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଉତ୍ସ। ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମ ଦେବାର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନା। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ କୌଣସି ଏକ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଜପି ଚାଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଉ। ଏହାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର କୋଷ, ସ୍ନାୟୁ, ମାଂସପେଶୀ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଜାଗରଣ ହୋଇ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ଶକ୍ତି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏ, ଆଉ ତାହା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ସେଠାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ। ଫଳରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକର କାହାର ନା କାହାରି ଭିତରେ ମୋଟର ଆଣ୍ଡ ସେନ୍ସରି ନର୍ଭ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେବାର ପ୍ରେରଣା ପାଏ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ବିପଦ ତାରଣ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼େ। ସେଦିନ କଲିକତାରୁ ନବାବଗଞ୍ଜ ଯାଉଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ତଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ଶଶିଭୂଷଣ ମିତ୍ର। ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ବୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ଧକାର ରାତି। ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ଲୋକ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି? ଜୀବନ ବିକଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ଜଣେ ଏକ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଡାକ୍ତରବାବୁ ଭଲ ଭାବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶଶିଭୂଷଣ ମିତ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲୋକ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ମୁହଁ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଇ ପଥ ଦେଖାଇଥାଏ। କଥାଟି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଶଶିଭୂଷଣ ମିତ୍ର। ଥରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ପୂଜନୀୟା ରାଙ୍ଗା ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ପଣସ କଠାର ଡାଲମା କର। ସୁନୁ ବା ପୂଜନୀୟ ମେଜଦା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ରାଙ୍ଗାମା କହିଲେ, ପଣସ କଠାର ଡାଲମା ତ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସୁନୁ ଖାଇବା କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମନ ଖରାପ ହେଉଛି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ପୂଜନୀୟ ସୁନୁଦା ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଥିଲେ। ଦେଖାଗଲା ଠିକ୍ ସେହିଦିନ 11ଟା ବେଳକୁ ପୂଜନୀୟ ସୁନୁଦା କୌଣସି ଖବର ନ ଦେଇ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 4 ଥର ନାମ କଲେ ଅନ୍ତତଃ 1400 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଅନେକ କିଛି ଜାଣି ହୁଏ। ସେଦିନ ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଭାଲୁକପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରର କେତେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ନିବେଦନ କରୁଥାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଭୋଗ ଘରଟିକୁ ହାତୀ ଆସି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଯାଇଛି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁରୋହିତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ସେ ମାଛ ଖାଆନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଭାଇମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି। କିଏ ବା ତାଙ୍କ କଥାର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ? ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଭାଇମାନେ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ପୁରୋହିତ ଜଣଙ୍କର ଏକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ଗୋପନରେ ମାଛ ଖାଇଥିଲେ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଭକ୍ତ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଯୁବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, କ୍ଷୀର କେମିତି ଲାଗେ? ଶୁଭ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ କହିଲେ, ଭଲ। ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ ଯଦି ମିଶେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ କହିଲେ, ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ। କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ୍ଷୀର ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କହି ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଶୁଭ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ମନର ଭାଷାକୁ ବୁଝି କହିଲେ, ଏଇ ଦିନେ ଅଧେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଖାଇବେ।
ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବଦଳି ସୂତ୍ରରେ କଟୋୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାଆନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ। ଦିନେ ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସହଧର୍ମିଣୀ କ୍ଷୀରର ସର ଦେଇ ରୁଟି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଶୁଭ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଭୟ ମିଶ୍ରିତ ଗଳାରେ କହିଲେ, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ବାରଣ ଅଛି। ସହଧର୍ମିଣୀ କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ତ କହୁଛନ୍ତି ଦିନେ ଅଧେ କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣର ଖାଇବାକୁ। ମନେକର ସେହି ଦିନଟି ଆଜି। ତା ଛଡ଼ା ଦାଦା ତ କହିଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ନ ଖାଇବାକୁ। ଇଏ ତ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ, କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି ସର। ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କର ସ୍ନେହବୋଳା କଥା ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଡାକରେ ସତେ ଯେପରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଯିବାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛିଦ୍ର ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାୟ 2 ଥର ସେହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ନିଜ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ। ନିୟତି ହସୁଥିଲା ଚୁପିଚୁପି ଅଦୂରରେ। ଦିନେ ରାତ୍ରିରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ ଦେହ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗଳିତ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀର ଦାଗ ଭଳି ଦେହରେ ଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତେ। ଡାକ୍ତର ମହାଶୟ କହିଲେ, ଏ ରୋଗର କାରଣ କିଛି ଜାଣି ହେଉନି। ତେବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଲେଖୁଛି ତାହାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ହୁଏତ ନ କମିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ପରଦିନ ପୁଣି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତେ। ଡାକ୍ତର ମହାଶୟ କହିଲେ, ଆପଣ ଯିବା ପରଠାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ବହିପତ୍ର ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲିଣି। କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ କ୍ଷୀର ଖାଇଥିଲେ। ଏହା ସବୁ ପରାଜ୍ଞାନର କଥା। ଏସବୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରେନି କି ବୁଝିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖବର ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଖାଇଥିଲେ ତାହା ଜର୍ସି ଗାଈ କ୍ଷୀର କି ନୁହେଁ। ସେହିଦିନ ଖବର ନେଲେ ତାହା ଜର୍ସି ଗାଈ କ୍ଷୀର, କିନ୍ତୁ କୋର୍ସ ବ୍ରିଡ୍। ଏକଥା ଶୁଣି ଡାକ୍ତର ମହାଶୟ କହିଲେ, ଯଦି କୋର୍ସ ନ ହୋଇ ପିଓର ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦ ଆସିଥାନ୍ତା। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ବା ଲିଭର ଜର୍ସି ଗାଈର କ୍ଷୀର ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନା। ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ମହାଶୟ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଅନୁରଣିତ ହେଉଥିଲା, ସେ କେତେବେଳେ କାହାରିକୁ ଉପଦେଷ୍ଟାର କାଇଦାରେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି ଦରଦୀ ପିତାଙ୍କ ଭଳି, ମାତାଙ୍କ ଭଳି, ଆଉ କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି। ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ସେଦିନ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ବାବା ଗ୍ରହ ଗ୍ରହାନ୍ତର ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ 25,000 ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଦେଖିପାରେ। ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନର କଥା ହୃଦୟର କେଉଁ ଗଭୀରତାରେ ଡୁବି ରହିଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଏହି ଜାଗାରେ ରଖିବା। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ। ଏତିକି କହି ରହିଲି, ଜୟ ଗୁରୁ।